Parable on the true nature of human existence. One day, the king of Kosala, King Prasenajit, went to listen to Shakyamuni Buddha's sermon. This is what human beings are like. Shakyamuni Buddha taught King Prasenajit, who was listening to Buddhism for the first time, about this through a parable. राजा कृष्णजीतलाई चाहिँ बुद्धले हाम्रो जीवनको सत्य के रहेछ भनेर चाहिँ बुझाउनलाई यो एउटा चाहिँ उपमाबाट चाहिँ उहाँले बुझाउन खोज्नु भएको एकजना चाहिँ मान्छे Millions of years ago, जंगलको बाटो a traveler हिँडिरहेको plodded अवस्था alone across a vast, grassy plain. एक्लै जंगलको बाटो हिँडिरहेको बेला It was a dreary autumn evening, and a chill wind blew. As he hurried along the path, all at once he noticed white objects scattered around and came to a stop, सेतो चाहिँ wondering what they could be. He picked टुक्रा one up टाक्रीहरू चाहिँ and was देखा startled to पर्यो discover that it was a human bone. त्यो त मान्छेको चाहिँ हाडको टुक्राहरू What पो were रहेछ so many भन्ने bones doing देखेपछि in ऊ such a आत्तियो place? Lost in thought over this, he moved not a step further. Soon from the darkness ahead, he heard something moving and a strange growling sound. एकछिनमा त्यहाँ He peered into the gloom गर्जन and made सुन्यो out the त्यहाँबाट distant figure of a बाघको fierce tiger, उपस्थिति रहेछ maddened by starvation, racing straight at him. एकदम भोको बाघ उसलाई Instantly, the ताकिरहेको meaning रहेछ of the bones became clear. Other त्यहाँ travelers, मान्छेको चाहिँ passing this way बोनको like him, टुक्राहरू चाहिँ must have been त्यसको eaten by the रहस्य चाहिँ tiger. पत्ता लागिहाल्यो Instinctively, he sensed that he was in the same situation. अब मेरो पनि प्राण जाने भयो भनेर Terrified, चाहिँ he ran back the डराएर way he चाहिँ had come, सामानहरू desperate to छोडेर escape the tiger's jaws. But no human can outrun a tiger. Before long, he felt the tiger's terrible hot breath at his back. बाघले लखेटेको लखेटै It seemed that he had taken a wrong turn, for the path ended suddenly in a sharp cliff. He was trapped. A single अगाडि एउटा pine tree stood on भिरको the चाहिँ cliff. छेउमा आइपुग्यो अब अगाडि The जाउँ traveler भिरबाट thought that फस्छ even if he climbed the tree, he wouldn't be able to पछाडि escape जाउँ from the tiger. All he could do was despair. Fortunately, right after that, he spotted a vine hanging from the bottom of the tree at the edge of the cliff. Needless to say, he grabbed hold of the vine and lowered himself as far as he could. The traveler had narrowly escaped with his life, as when he looked up, he saw the tiger on the cliff. Frustrated at seeing its prey get away, the tiger began to groan in disappointment. "Good grief," he murmured. "It's a lucky thing this vine was here, or that would have been the end of me. Now I can breathe easy." Then he glanced down, and he couldn't keep from gasping in shock. Lapping the base of the cliff were the angry billows of a bottomless sea. Nor was that all. In the waves were 3 dragons, one blue, one red, and one black, waiting with their bright red mouths wide open for him to fall. In horror, he clung tighter to the vine and shuddered. However, human emotions are fleeting. After a त्रासको while, the अवस्थामा पनि traveler began to feel hungry and looked around for something to eat. यस्तो समय हो भने That's when he माथि made his हेर्दाखेरि most महल horrifying चाहिँ तप तप discovery of चुइरहेको all. रहेछ 2 mice, one white and one black, were circling the root of the vine, gnawing at it in turns. The traveller's face turned pale, his teeth chattered, and he shook uncontrollably.
He shook the vine vigorously to scare the mice मुसालाई away, भगाउनलाई but to no डोरी avail. चाहिँ They just kept on chewing at the हल्लायो। same pace. Soon, the traveler noticed something dripping down from above. Honeybees had made a hive at the base of the vine, and now 5 drops of sweet honey fell into his mouth. The traveler's heart was captivated by the luscious honey the 5 moment थोपा it graced his tongue, महको and he चाहिँ forgot the थोपा चाहिँ terror उसको मुखमा of पर्यो, his plight. ऊ दङ्ग पर्यो। यस्तो भएको अवस्थामा पनि दङ्ग भइरहेको। When Shakyamuni Buddha's sermon reached this point, King Prasenajit stood up and shouted, "World-honored one, please stop. Don't continue that story anymore, please. प्रसेनजित राजाले चाहिँ How could this traveler be so foolish? How could he ever forget how terrible it is for him to be in such danger with only the distraction of 5 honey यस्तो drops? 5वटा ड्रपले पनि 5वटा थोपाले पनि त्यो When I भयबाट think चाहिँ about what will happen to him from now, उसलाई चाहिँ I am डिस्ट्र्याक्ट too गरेर frightened to hear any more of this story." खुसी हुन सकेको कस्तो खालको हो। "Great king," Shakyamuni Buddha replied, "do you think this traveler a fool? This traveler, in fact, refers to you." "What? How could this traveler refer to me?" "This foolish traveler represents not only you, but the whole human race." At these words of Shakyamuni Buddha, the entire audience stood up in shock. यो भिडियो चाहिँ एउटा यो जेन बुद्धिज्मको चाहिँ प्याराबलहरू मध्ये चाहिँ एकदम पपुलर प्याराबल हो। अब यो भर्खरैको चाहिँ यति हेर्दाखेरि यसमा भनिएको छ बुद्धले यो जुन व्यक्ति हो जुन चाहिँ भयमा परेको चाहिँ व्यक्ति हो त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यो 5वटा ड्रप हनी चाहिँ मुखमा पर्दाखेरि जुन किसिमको खुसी भएको छ। अब राजाले त त्यसलाई यस्तो मूर्ख पनि हुन्छ र भन्ने खालको कुरा गरे। अब यो भिडियो हेरिसकेपछि यहाँहरूलाई के इम्प्रेसन पर्यो है? च्याट बक्समा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। 2 जना अथवा 3 जना साथीहरूले माइक खोलेर चाहिँ आफ्नो इम्प्रेसन चाहिँ यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। मैले के भर्खर हेर्न भ्याउनु भयो? हेरेँ, अलिकति हेरेँ। यसको खास त्यो दुःखको समयमा हैन पनि अब आफूलाई जुन अब तृष्णा जुन त्यो हनीको ड्रप पर्यो नि, अब त्यसलाई चाहिँ अब त्यस्तो दुःख भइरहेछ हैन। अब त्यो त अब भनौँ भने अब उसलाई चाहिँ पुरै तल त्यो डोरीबाट त्यो खसे पनि त्यो कालको मुखमा पर्ने भयो हैन। अब तर माथि चाहिँ जुन उसले जुन ड्रप परेपछि उसलाई चाहिँ खुसी भयो नि। त्यसैले हामी पनि अब जति दुःख भयो भने अलिकति अब त्यो त्यस तृष्णामा चाहिँ आफूलाई मन पर्ने, आफूलाई चाहिँ अब प्यारो के हुन्छ हैन, त्यसमा चाहिँ आसक्ति हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ यसले देखेको जस्तो लाग्छ हैन। अब अनि त्यो जङ्गलमा जुन एक्लै पर्यो उसलाई डर त्रास भयो हैन। अब हामी पनि यस्तै अब डर त्रासमै हामी बाँचिरहेका छौँ। अनि त्यो चाहिँ जुन त्यो मुसा देखाए नि, मुसा हजुर त्यो मुसा दुईटा चाहिँ एउटा सुख होला एउटा दुःख होला जस्तो पनि लाग्छ। अनि त्यो मुसाले चाहिँ अब काटिरहेछ नि बिस्तारै दिन, हामी दिन चाहिँ गइरहेछ कि हाम्रो दिन चाहिँ गइरहेछ, त्यो हामीले चालै पाउँदैन। रात पनि गइरहेछ, दिन पनि गइरहेछ। अब हुँदा हामी कालको मुखमा परेको जस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको छ यो भिडियोबाट। हजुर, धन्यवाद रुप दाइ।
रूपदाईको जुन इम्प्रेसन हो यहाँले व्यक्त गर्नुभयो। मन्जिलले पनि हात उठाएको जस्तो लाग्यो। मन्जिल, धन्यवाद रूपदाई। हजुर, मैले चाहिँ फुल त हेर्नु होइन, तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भनेपछि यो जब डरलाई त्यो दुःखमा चाहिँ हल्का आँटिरहेछ होइन, अनि सुखमा चाहिँ हल्का माटिरहेछ जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ। अनिशजीले मेसेज पठाउनु भएको छ, लाइफ इज फुल अफ अब्स्ट्याकल्स भनेर हाम्रो रामगोपालजीको मेसेज छ भने लाइफमा एउटा समस्याबाट बचेर भाग्दै गर्दा अर्को समस्यामा परिरहेका छौँ। मुसा चाहिँ राग र द्वेषको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन हुनुपर्छ। 5 ड्रप्स चाहिँ पञ्चस्कन्ध हुनुपर्छ। अनिशजीको अनुमान पनि एकदम नजिक छ। अब सबै जुन उपमाहरू चाहिँ छ त्यो सबै उपमाहरू चाहिँ यो भएको चाहिँ सिम्बल हो। यता बाघ छ, उता खाल्डो छ, भिर छ, त्यसपछि तल चाहिँ फेरि 3टा ड्रागनहरू है, 3टा चाहिँ महा सर्पहरू चाहिँ मुख फाटेर बसेको छ है। बल्ल बल्ल भेटाएको छ एउटा डोरी, त्यो डोरीमा चाहिँ झुन्डिएर चाहिँ आफ्नो ज्यान बचाउन खोजिरहेछ। त्यसमाथि पनि माथि चाहिँ फेरि 2टा चाहिँ मुसाले चाहिँ काटिरहेछ है। आफूलाई चाहिँ त्यो सिचुएसनमा हामी चाहिँ राखेर हेऱ्यौँ भने त्यो साँच्चै चाहिँ एउटा भयावह अवस्था चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ थाहा हुन्छ। अब यो उपमामा बुद्धले ठ्याक्कै भनिसकेको छ, यो चाहिँ हामी आम मान्छेहरूको चाहिँ अवस्था यही नै हो भनेपछि अनिशले भन्नुभयो जस्तै हामी जतासुकैबाट चाहिँ जति भागे पनि यो समस्या र दुःखको चाहिँ जुन भुमरी छ त्यो भुमरी भित्रै हामी परिरहेको भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ भनौँ न हाम्रो छुटकारा चाहिँ कहीँबाट पनि छैन है। हामी एकछिन चाहिँ आनन्दित, एकछिन चाहिँ आराम पाएको जस्तो हामीलाई लाग्छ, तर हेर्दै गयो भने अब यो कुरा चाहिँ यो उपमाहरूबाट चाहिँ दिइरहेको छ। यहाँ सम्पूर्णजीको चाहिँ समस्यामा पनि मौका हुन्छ। जुन त्यो 5वटा हनी ड्रप्स हो त्यसलाई चाहिँ एक किसिमको मौकाको रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ बुझ्नुभयो है। प्रतिभाको यहाँ छ मुसा काल, ड्रागन राग द्वेष मोह, डोरी चाहिँ लाइफ है। यो डिफ्रेन्ट इन्टरप्रिटेसन अब एकदम नजिक सबै चिज सबैले चाहिँ करिब कुरोहरू प्रसङ्ग उही नै बुझेको। र अब यो टेक्स्टमा भएको चाहिँ हिसाबले हेऱ्यौँ भने एउटा दुईटामा चाहिँ अलि फरक छ, त्यो एकचोटि हेरौँ होला। जङ्गल भनेको चाहिँ संसार है। यो संसार कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो यात्री भनेको हामी मानिसहरू भयौँ। त्यो सेता हाडका टुक्राहरू भनेका चाहिँ एउटा मृत्यु सत्यको कुरा चाहिँ आउँछ। त्यस्तै बाघ पनि ले लखेटिरहेछ हामीलाई क्षण प्रति क्षण चाहिँ मृत्यु चाहिँ हाम्रो चाहिँ पछि लागिरहेको छ क्षण प्रति क्षण है। अब यसलाई चाहिँ बुझ्यौँ भने एक त हामी अनित्य भएको भएर हामी छिनछिनमै चाहिँ बदलिरहेको छ, छिनछिनमै एउटा रूप हाम्रो चाहिँ नष्ट भइरहेछ अनि फेरि अर्को चाहिँ क्रिएट हुने यो खालको चाहिँ अनित्य स्वभावको भएको भएर छिनछिनमै मृत्यु र छिनछिनमै अब यो किसिमले एउटा चाहिँ मृत्युको भाव छ भने अर्को चाहिँ हामी स्टेपमै हामी त बचिरहेको मात्रै हो भन्छ कि हामी चाहिँ चलाख भएर अलिकति बचिरहेको मात्रै हो। उदाहरणको लागि हामी बाटोमा हिँडिरहेछौँ भने त्यहाँ यति गाडीहरू आइरहेछ, त्यो गाडी कुनै पनि गाडीले हामीलाई हान्न सक्छ, तर हामी अलिकति चलाख भएको भएर हामी छेउछेउ हिँड्छौँ, हामी अलिकति सेफ्टी अपनाएर हिँड्छौँ। त्यो सेफ्टी अपनाउन नजानेको भए, त्यति हामी चलाख नभएको भए कुनै पनि बेला कुनै पनि गाडीले चाहिँ त्यसलाई हामीलाई हान्न सक्छ। र त्यहाँ चाहिँ एउटा उपमा कसरी बताइन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के यो उसको बल नै भनौँ न, एउटा चाहिँ बेलुन चाहिँ त्यहाँ बाटोमा परिरहेको थियो अरे। त्यो बाटोमा परिराख्दाखेरि एउटा चाहिँ त्यो हावाको जुन गाडीहरूको चाहिँ हावाले गर्दाखेरि एउटा एकचोटि यता दायाँतिर जान्छ, एकचोटि बायाँतिर जान्छ, हुँदा आखिरमा चाहिँ एउटा चाहिँ गाडीले चाहिँ खिचेर चाहिँ त्यो
बेलुन चाहिँ फुट्छ। अब त्यो बेलुनमा त्यो सेफ्टीको चाहिँ त्यो चेतना नभएको भएर ऊ चाहिँ त्यही मर्यो। हामी चाहिँ अलिकति चेतनशील भएको भएर हामी बस्दै हिँड्न जानेको भएर मात्रै बाँचिरहेको, नभए चाहिँ हामीलाई भए चाहिँ दायाँ बायाँ वरिपरि सबै नै छ। यो बाघको चाहिँ उपमा भयो। लहरा चाहिँ अघि रूप दाइले भन्नुभयो जस्तै त्यो जन्म जुन हाम्रो जीवन हाम्रो लाइफको चाहिँ त्यो प्रतीक हो। र त्यसमा चाहिँ अब त्यो लाइफ हाम्रो एउटा लामो चाहिँ त्यो अब लहरा चाहिँ कसरी चाहिँ लम्बिन्छ भन्दाखेरि त्यो त्यो त्यही नै चिज चाहिँ एक्सटेन्ड हुँदै चाहिँ त्यही नै पोइन्ट चाहिँ त्यसको छेउ त्यसको एन्ड चाहिँ एक्सटेन्ड हुँदै चाहिँ त्यो चाहिँ लामो भएर बस्ने हो। र त्यो कसरी चाहिँ रहिराख्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा चाहिँ हाँगामा अथवा कुनै एउटा वालमा त्यसले चाहिँ समातिसकेपछि त्यो आसक्तिले गर्दाखेरि त्यो लहरा चाहिँ बसिराख्ने हो। त्यो हिसाबले त्यो जीवनको चाहिँ प्रतीक हो। समुद्र फेरि अनन्त जन्म मरणको भुमरी। त्यसपछि ती ड्रागनहरू अघि अनिसीले भन्नुभयो जस्तै राग द्वेष र मोह। हामीले अस्तिको कुरा गऱ्यौँ, अस्तिको हप्तामा कुरा गऱ्यौँ। हामीलाई मन पर्ने भाव, मन नपर्ने भाव, अनि मोह भनेको चाहिँ सत्य नबुझ्ने, कुरो नबुझेर अलमलको भाव है। यो राग द्वेष मोह नै यो तीनटा ड्रागन हुन्। र 5 थोपा मोह भनेको चाहिँ हाम्रो अघिल्लो हप्तामा पनि कुरा आएको थियो। पञ्चस्कन्ध नै हो। पञ्चस्कन्धमा हामी अलिकति डिटेलमा हामी कुरा गर्छौँ। पञ्चस्कन्ध भनेको हाम्रो माइन्डको चाहिँ 4वटा भाग छ भने यो फिजिकल भौतिक वस्तुको चाहिँ एक भाग गरेर चाहिँ यो माइन्ड र यो मेन्टल फेनोमेना र फिजिकल फेनोमेनाको चाहिँ संयुक्त जुन जसले गर्दाखेरि यो हामी संसारलाई चाहिँ देख्छौँ, यो संसार भनेर बुझ्छौँ, यो संसारलाई चाहिँ अनुभव गर्छौँ। त्यो पञ्चस्कन्ध चाहिँ 5 थोपा हो भने त्यो कालो र सेतो मुसा भनेको चाहिँ दिन र रात हो। त्यो दिन र रातले चाहिँ त्यो माथि काटिरहेको भनेको चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ एभ्री डे एभ्री नाइट हाम्रो लाइफ चाहिँ छोटिँदैछ, काटिँदैछ, धमाधम चाहिँ घट्दैछ भन्ने चाहिँ यसको चाहिँ मेन सिम्बल हो। अझ यो कथामा चाहिँ यसमा पुरा छैन। अर्को कथामा चाहिँ यसमा चाहिँ एकजना चाहिँ कल्याण मित्र, एकजना चाहिँ भनौँ दयालु मान्छे आएर चाहिँ उसलाई बचाउन आउँछ। बचाउन आउँदाखेरि त्यो ठ्याक्क उसले बचाउन आउँदाखेरि ठ्याक्कै कस्तो टाइममा पर्छ भन्दाखेरि त्यो 5वटा ड्रप चाहिँ मुखमा परिरहेको टाइममा पर्छ। र उसले त्यो बचाउन आउँदाखेरि हात दिँदाखेरि पनि उसले हातलाई चाहिँ इन्कार गर्छ। यो 5वटा ड्रपमा यस्तो आनन्द आइरहेछ, किन म चाहिँ तिमीलाई हात दिउँ भनेर उसले चाहिँ त्यो सहयोगलाई पनि इन्कार गरेको त्यो फेरि अर्को स्टोरीमा चाहिँ त्यस्तो पनि छ है। भन्दाखेरि कसैले कोही कल्याण मित्र भगवान बुद्ध नै होस्, कोही कल्याण मित्रले ल तिमीलाई यो भुमरीबाट चाहिँ म उठाउँछु, यो भुमरीबाट पनि निस्किन मिल्छ है भन्ने कुरा गर्दाखेरि त्यही बेला चाहिँ बाधक आइदिन्छ। को भन्दाखेरि यो पञ्चस्कन्ध बाधक भएर आइदिन्छ। र त्यो बेला चाहिँ हामीलाई त्यस्तो शिक्षाहरू, त्यस्तो उपदेशहरू चाहिँ एकदम गौण लाग्छ र त्यसको महत्त्व चाहिँ लाग्दैन। र यो पञ्चस्कन्धमै आनन्दित भएर बस्छ, जसको चाहिँ अवधि भनेको त्यही 5वटा ड्रप जति मुखमा पर्दाखेरि जति छोटो समय चाहिँ उसलाई आनन्द लाग्ने हो, त्यति मात्रै हो। त्यो मुखबाट गइसकेपछि अथवा त्यो क्षणपछि फेरि त्यो भए त उही नै हो। भनेपछि यो संसारलाई चाहिँ यो प्रकारले नबुझेसम्म दुःख आर्य सत्यको चाहिँ साँच्चै चाहिँ दुःख आर्य सत्यलाई चाहिँ साँच्चै यसरी चाहिँ भावना गर्नुपर्ने, यसरी चाहिँ यसलाई कन्टेम्प्लेट गर्नुपर्ने। यसरी कन्टेम्प्लेट गर्दाखेरि बल्ल चाहिँ हामीले साँच्चै एक प्रकारको हामीमा चाहिँ विरक्तता, वैराग्यता आउनुपर्छ है। अब यो एउटा टर्निङ पोइन्ट हो, यो एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। हामी अस्ति भने जस्तै कामेषु काम सुखल्लिकानु योग भनेर हामी चाहिँ एकदम चाहिँ यो संसारमा को चाहिँ मोज मस्ती र जुन मिठो नमिठो कुरा, यो
मा चाहिँ एकदम भुलेर यसैमा रमाएर बसेको अवस्थाबाट पहिलो टर्निङ पोइन्ट भनेको यसबाट विरक्त हुनुपर्छ। त्यो विरक्तको चाहिँ विरक्ति त्यो वैराग्यको चाहिँ लजिक त्यसको चाहिँ आधार भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँको सत्य। अब यो सत्यलाई चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अस्ति भने जस्तै धेरैले चाहिँ यो चाहिँ दुःखवादी भयो, यो त पेसिमिस्टिक भयो, यो त नकारात्मक भयो भन्ने खालको त्यो लाइनमा जान्छ। र यसमा एउटा उपमा फेरि अर्को चाहिँ दिएको छ। यहाँ एउटा चित्र छ, यहाँहरूले यो चित्र पहिला पनि देख्नुभयो होला। यो चित्रबाट केही बुझिन्छ? एकचोटि यसो माइक अन गरेर यसलाई एकचोटि यसो इन्टरप्रेट गर्ने होला। हो ज्ञानजी। हजुर। यसमा हामीले यो कम्प्युटरमा पढ्दाखेरि एउटा अस्ट्रिच एल्गोरिदम भन्ने थियो कि, यसमा चाहिँ के भने हाम्रो कम्प्युटरमा अब केही समस्या आउँछ, त्यसले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ डेडलकको सिचुएसन आउँछ होइन। अब त्यो सिचुएसनलाई चाहिँ हामीले कसरी समाधान गर्ने भन्दाखेरि अब केही पनि अवस्था नआएपछि अस्ट्रिच एल्गोरिदम लाउने, जे आउँछ त्यस्तै हुन्छ, टाउको लुकाएर बस्ने। अब कसैले चाहिँ अब अस्ट्रिचले पनि त्यस्तै गर्छ भनेर भन्छ। अस्ट्रिच चाहिँ अब टाउको लुकाएर बस्छ, कसैले चाहिँ केही के अरे नराम्रो गर्न आयो भने ल जे गरेर गर भनेर चाहिँ बस्ने, त्यस्तो टाइपको जे हुन्छ हुन्छ। अब भनेपछि तपाईँहरूको यो कम्प्युटर जुन आइटीमा पनि यो उपमा चाहिँ बेला बेला युज हुँदो रहेछ। युज हुन्छ यो। हजुर। पहिला पढ्दाखेरि यहाँ चाहिँ अलिकति इन्टरप्रिटेसन चाहिँ अलिकति फरक छ। यहाँले भन्नुभयो जस्तै कम्प्युटरमा समस्या आउँछ, अनि त्यो समस्या चाहिँ सल्भ त गर्नु पर्यो, सफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, के समस्या त सल्भ गर्नु पर्यो। तर त्यो समस्यालाई सल्भ गर्नेतिर नगइकन त्यसलाई धाकछोप गर्ने प्रवृत्तिमा चाहिँ यो चाहिँ मोर एप्लिकेबल हुन्छ जस्तो लाग्छ। भने हाम्रो यो अहिलेको चाहिँ प्रसङ्गमा चाहिँ अस्ट्रिच चाहिँ कस्तो जात अरे भन्दाखेरि यो अरू जनावरहरूले पनि यस्तो गर्छ। र कहिलेकाहीँ अब यही भन्दै गर्दाखेरि यहाँहरूले अरू पनि याद आउला, अरू जनावरले पनि यस्तो गर्छ। मरुभूमि एरियामा बस्छ अस्ट्रिच। उसले मरुभूमिको जुन त्यो बालुवा हो, त्यो बालुवा खनेर आफ्नो टाउको चाहिँ त्यो बालुवामा चाहिँ लुकाइसकेपछि उसले के ठान्छ भन्दाखेरि अब म संसारबाट चाहिँ म चाहिँ एकदम चाहिँ लुकेको छु, अब मलाई कसैले देख्दैन, मेरा शत्रुहरूले देख्दैन र शत्रुबाट चाहिँ म चाहिँ अब सुरक्षित छु भनेर चाहिँ यसरी भन्ठान्छ। यो अस्ट्रिचको हो भने अरूको पनि त्यो कुनै कुनै उपमा चाहिँ यो खरायोको उपमा पनि आउँछ यस्तै खालको। खरायोले पनि एउटा डुलोमा चाहिँ आफ्नो टाउको ठ्याक्क छिराएपछि पछाडि लखेट्दै गरेको चाहिँ बिरालोले चाहिँ अब मलाई एट्याक गर्दैन भनेर ढुक्क भएर बस्छ भन्ने जस्तै टाइपको भन्दै हामी बच्चा हुँदाखेरि बच्चाहरूले गरेको देख्छौँ। लुकामारी खेल्दाखेरि मुख छोपेपछि अब कसैले आफूलाई देखे छैन भन्ने खालको त्यो खालको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ प्रवृत्ति त्यो गर्ने चाहिँ जनावरहरूमा हुन्छ। र नबुझ्दाखेरि बच्चाहरू मान्छेमै पनि त्यो खालको प्रवृत्ति हुन्छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि समस्या दुःख छ, तर त्यसलाई चाहिँ एक्नोलेज गर्न चाहिँ नसक्नु अथवा चाहिँ एक्नोलेज गर्न नचाहनु, नजान्नु है। अनि अब यो यस्तो दुःखका कुराहरू पनि गरेर साध्य हो र भनेर चाहिँ त्यसपछि त्यसलाई धाकछोप गर्न अब कोही चाहिँ रक्सी खानतिर लाग्छ, रक्सी खाएपछि त्यो सबै बिर्सिन्छ, यसरी नै हो जिन्दगीमा आनन्दित हुने भनेर त्यतातिर लाग्छ, कोही ड्रग्सतिर लाग्छ, कोही चाहिँ फिल्म हेर्नतिर लाग्छ, कोही चाहिँ भजन गर्नतिर लाग्छ, कोही म्युजिकतिर लाग्छ, कोही केमा लाग्छ। त्यो सबै के हो भन्दाखेरि दुःखबाट त्यसलाई चाहिँ एकछिन चाहिँ यसो ढाकछोप गर्ने काम मात्रै हो है। अब त्यसरी ढाकछोप गर्ने कामबाट दुःखबाट चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो निवारण चाहिँ छैन।
है त्यो भयबाट हाम्रो चाहिँ छैन भन्ने निवारण चाहिँ छैन भन्ने चाहिँ उपमा यो चित्रबाट चाहिँ देखाइरहेको छ। र अब अगाडि हामी अब कुरा त्यसरी चाहिँ अब दुःखलाई बुझ्ने तरिका चाहिँ बाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र अब यो दुःख आर्य सत्य बुझिसकेपछि यो दुःख आर्य सत्यको एउटै मात्र उद्देश्य यो सत्यलाई किन हामी चाहिँ यसरी कन्टेम्प्लेट गर्नुपर्ने, यसमा चाहिँ एकदम घोट्लिनुपर्ने, यसमा चाहिँ सोच्नुपर्ने, विचार गर्नुपर्ने भन्दाखेरि यो यथार्थ हो। र यसको कारणले गर्दाखेरि यो भावनाबाट हामीमा एक प्रकारको वैराग्य जरुरी छ। त्यो वैराग्य नआएसम्म तपाईँको टर्निङ पोइन्ट हुँदैन है। तपाईँ चाहिँ कामेषु काम सुखल्यकानु योगमै नै भुल्ने खालको चाहिँ रहन्छ भन्ने। त्यसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ टर्निङ पोइन्टको रूपमा चाहिँ लिएर त्यसपछि